نزدیک اشاق یاد رکھتے ہیں ایمان نئے نئے۔ اس کے صفحہ نمبر 156 پر وہ شعر موجود ہے جس شعر کو دیوبندیوں نے لکھ کر احمد سعید کاظمی کو لکھا، اور احمد سعید کاظمی نے اس شعر کا جواب دیا دیوبندیوں کو۔ وہ شعر ہے: گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغاباز نہیں۔ اب یہ شعر جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ ہے غزالی زماں علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے نزدیک بہت اونچا مقام رکھتے ہیں کہ حضرت اگر یہ شعر کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا یہ تو کفر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ کفر ہے تو بریلوی بھی اور دیوبندی بھی یہ دونوں کے دونوں کافر ہیں۔ یہ مقدمہ جو ہے جو اسی کتاب دیوان محمدی کے ساتھ چھپا ہے، صفحہ نمبر 24 سے لے کر صفحہ نمبر 27 تک یہ موجود ہے۔ وہ شعر ہے کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے دغاباز نہیں۔ اب یہ جو احمد سعید صاحب ہیں برق آسمانی میں ان کی تعریف کرتے ہیں النجدیت کے مصنف جو البریلویت کا جواب ہے اس کے اندر یعنی ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ ان کا مقام کتنا اونچا مقام ہے۔ صفحہ نمبر یہ ہے النجدیت مفتی غلام فرید ہزاروی کی جو مر چکا ہے، اس کے صفحہ نمبر 34 اور 183 پر یہ عبارت موجود ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ امام اہل سنت غزالی زماں راضی دورہ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ مقام ہے اس شخص کا احمد سعید کاظمی کا ان کے نزدیک کہ یہ غزالی زماں ہے، راضی دورہ ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 183 پر بھی ان کے القابات ملاحظہ فرمائیے، کہتے ہیں کہ امام اہل سنت بہتی وقت غزالی زماں راضی دورہ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے وہ عبارت جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان کا مقام کوئی ایسا کم درجے کا مقام نہیں تھا بلکہ یہ بہت اونچے درجے کے عالم ہیں ان کے نزدیک، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، یعنی یہاں محمد یار فریدی جو اس کتاب کا مصنف ہے، بابا فرید کا جانشین ہے، جس کی یہ تصویر بھی ساتھ انہوں نے اس کتاب کے شروع میں لگائی ہے، یہ ہے محمد یار فریدی جس کی تصویر اس کتاب کے شروع میں لگائی گئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 156 پر محمد یار فریدی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہیں پھر تو مسلمان ہیں ورنہ دغاباز ہیں۔ تو یہ ہے ان کی توحید کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ماننے والے ہیں۔ اب آئیے، یہ تو اشعار تھے کچھ اردو کے اور کچھ اشعار سرائکی زبان میں بھی اس میں موجود ہیں۔ آئیے صفحہ نمبر 166 پر جس میں بعض اردو کے اشعار ہیں، لکھتے ہیں: خرام ناز میں آیا تو دیکھا اور پہچانا محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں، مٹھن کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ ہیں لیکن ہے خدا۔ کہتے ہیں خدا کو ہم نے دیکھا ہے صدا مٹھن کی گلیوں میں، خدا بے پردہ ہے جلوہ نما مٹھن کی گلیوں میں۔ فرید پاک کی صورت میں بے صورت کا جلوہ ہے، بے صورت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر، فرید پاک کی صورت میں بے صورت کا جلوہ ہے، تو بے رنگی میں آ صورت مٹا مٹھن کی گلیوں میں۔ احد احمد ہے لیکن میم کے پردے میں آیا ہے، پہن کر یا کا پردہ پرتا مٹھن کی گلیوں میں، وہی جلوہ جو فارا پر ہوا احمد کی صورت میں، اسی جلوے کو پھر اریاں کیا مٹھن کی گلیوں میں۔ یہ ہے ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کہ جو مٹھن کی گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے، لیکن فرید جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صورت میں ہے، تو یہ تمام کے تمام مٹھن کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔
आइए इससे आगे सफ़ा नंबर 183 जो मैंने आपको बतलाया था कि कुछ सरायती अशार हैं जिसमें यही कुछ बतलाया गया है। कहते हैं मोहम्मद दी सूरत है सूरत खुदा दी, मेरे दिल तो नक्शा मिटा कोई नहीं सकता। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत असल में सूरत खुदा की है, जो जिसका नक्शा मेरे दिल से मिटाया नहीं जा सकता। आइए अब सफ़ा नंबर 204 पर इनकी ये कुफरिया इबारत मौजूद है। कहते हैं खुदा आखां ता जग डर दे, जुदा आखां ता दिल मर दे, सफा आखां ता हक तर दे। खुदा आखां ता जग डर दे, यानी अगर ये कहूं मैं नबी को कि ये खुदा है तो फिर लोगों से डर लगता है। जुदा आखां ता दिल मर दे, अगर ये कहूं कि नबी और अल्लाह जो है वो जुदा जुदा है तो दिल मरता है। तो इनके नजदीक नबी और अल्लाह बिल्कुल एक ही है। इसीलिए कहते हैं बशरी वेश, सफा नंबर 205 पर, बशरी वेश वटाकर आया, आहद ऊहा अहमद सडवाया, अपने मुल्क को आप बसाया, अडेक शहनशाह बंदे नू। यानी बशरी वेश वटा के आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर की हालत में यानी दुनिया में एक पर्दा पहनकर आए हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी लिबास में आए हैं, पर्दा पहनकर आए हैं। लेकिन है क्या? आहद ऊहा अहमद सडवाया, कि जो आहद था अल्लाह था उसको अहमद सडवाया, यानी वो अल्लाह था और उसने अपना नाम अहमद रख लिया था। अब सवाल नंबर 207 पर कहते हैं इत्था खुद अब्द सडवेंदे, उत्था हक नाल मिलवेंदे, दिमागे कुछ चक्कर देंदे, है उल्टी चाल क्या कुछ देंगी। यानी इत्था खुद अब्द सडवेंदे, कि यहां दुनिया में अपने आप को इन्नी कहता है कि अब्द हुआ रसूल हूं, कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं। लेकिन वो कहता है उठा हक नाल मिलवेंदे, कि जाकर अर्श पर अल्लाह के साथ मिल जाता है। दिमागे को चक्कर देंदे, है उल्टी चाल क्या पूछ दी, कि क्या पूछते हो कि ये दिमाग को चक्कर देने वाली बात है। सफा नंबर 221 पर 221 पर ये इबारत मौजूद है। कहते हैं तेरे मीम दे पर गुर के पावन तू सदके, आहद हो के अहमद सड़वावन तू सदके। यानी कि था तू आहद लेकिन अहमद कहलवा रहा है अपने आप को, तूने मीम का पर्दा पहन लिया है। आहद उसके साथ अगर मीम लगा दिया जाए दरमियान में हे और दाल के दरमियान तो अहमद बन जाता है। कहते हैं ये मीम के पर्दे में तू आया है, मैं तेरे सदके जाऊं। आहद जो है वो अल्लाह ताला को कहा जाता है, जिसके बारे में सबको ही मालूम है। आप सफा नंबर 220 पर कहते हैं मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां, खुदा को मोहम्मद सडे दे गुजर गई। यानी खुदा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कहते इसकी जिंदगी गुजर गई। सफा नंबर 219 पर लिखते हैं मोहम्मद मोहम्मद पुकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। तो ये तमाम खराफात जो इस किताब में मौजूद थी, जो हमने आपके सामने बयान की है, उसके सफा नंबर खुदा को डिठो से मोहम्मद ओले, मोहम्मद को दिखेंदे गुजर गई। सफा नंबर 187 पर यही इबारत एक और मौजूद है। कहते हैं अहद नाल अहमद रला क्यों ना देखा, हबीबे खुदा को खुदा क्यों ना देखा। यानी अहद और अहमद को मिला लूं मैं साथ एक दूसरे को, और हबीबे खुदा जो नबी हैं उनको खुदा क्यों ना बना लूं। सफा नंबर 179 पर कहते हैं मोहम्मद की सूरत खुदा क्यों ना देखा, खुदा देखने मुस्तफा क्यों ना देखा। तो ये तमाम चीजें इस बात पर दलालत कर रही हैं कि इनके नजदीक पीर भी अल्लाह है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह है। और बाबा फरीद के बकौल जो फ़ायदे फरीदिया में हमने हवाला पेश किया था कि अगर ये ईसाइयों की तरह दीन में ईसाइयों की गुमराही का सबब यह है कि उन्होंने दीन बनाए, अगर हर एक चीज को, जानवरों को भी, इंसानों को भी, नबातात और जमादात को भी अल्लाह का पर्दा और अल्लाह ताला का जिल बतलाते तो ये गुमराह ना होते। हालांकि अल्लाह ताला कहता है वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, कि यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और ईसाई कहने लगे कि मसीह अल्लाह का बेटा है। और यहाँ ये कहते हैं पीर भी अल्लाह है, नबी भी अल्लाह है, हर चीज अल्लाह है, हर एक में उसी का पर्दा और उसी का जिल। अब आपको हम एक और चीज दिखलाते हैं कि जैसे ईसाई